So, hello everyone. We are going to start with basic machine learning part today. Okay. So today we will cover the concepts related to machine learning first, and then we will go with basic machine learning algorithms like linear regression, logistic regression, or k-means clustering, like that. So first of all, we will try to understand what is the machine learning. Okay. So word itself suggests there is something learning, there is something training. Okay. So what we are going to do in this, we are going to develop an algorithm which will allow the computer to learn from the data and the past experience by their own. So algorithm or machine learning model will learn from the historical data or past data, and it will be used to predict something in the future. Okay. So what we are going to do here, basically, we are going to develop or development of, we can say, development of algorithm or model which allows a computer to learn, which allows a computer to learn from the data and past experience or historical data, you can say, from the data and past experience on their own. So model will be built by own, okay, by their own. So it has the ability to learn if it can improve the performance by gaining the more data. So it based on the amount of data that we are providing. Generally, machine learning model works on the data, and it works how much data we are providing. Okay. So first of all, what you will have something called as the input. So input is nothing but your past data. What is input here? Input is your past data, and then you will have something called as the machine learning model or machine learning algorithm, you can say, machine learning model or algorithm. Okay. So this will learn from the data. Okay. This machine learning model will learn from the data. This will learn from the data, and after that, what it will do? It will build logical model, build a logical model in order to get the output. Okay. And that output is for new data. So this is how it will work. Okay. So in machine learning, we will develop an algorithm, we will develop a model which will allow the computer to learn from the past data, historical data, or their past experiences by their own, and which we will use to predict the something new in the future. Okay. So what it is doing, actually, we can say some of the features of ML. You can mention here some of the features. So obviously this is all theoretical part. Okay. You need to make notes for this. Hard notes there should be here. So it uses a data to detect various patterns. What it does, it uses data to detect various patterns. Okay. Second thing, what it is doing, it can learn from the past data and improve the automatically. It is improving its performance automatically by learning from the past data. So it can learn from past data, and then you can say it is a data driven technology. Machine learning is a data driven technology. You need only data over there. You are working with the data only. Data driven technology.
So these things are there. Okay, so this is how it is working, right? एक minute. Okay, why it is needed? So why there is a need of machine learning? So it is capable of doing the tasks that are like too complex for a person to implement directly. So as machine is involved there, as computer is involved there, so it is like easy to use, capacity is more. We can train the like machine learning models, machine learning algorithms by providing the huge amount of data, and let them explore the data to construct the model, predict the something which is required automatically. Okay, so eventually it saves both time and money. So that is a need. So if somebody asks you what is the need of machine learning, these are the basic things related to machine learning. Need of ML, need of ML. So you can mention like capable of doing, it is a capable of doing complex tasks that are not that much easy for the person or for the human being. Okay, again we can train, what you can say, we can train the MLA model or machine learning model or machine learning algorithm. We can train machine learning algorithm for huge amount of data, for huge amount of data. Okay, again next necessity or next need you can mention like performance depend on the amount of data, and it can be determined by the cost function. So there is something involved as the cost function, loss function. These things are there, those are used to like measure the error, measure the accuracy, how much loss is there, how much error is there, how much model is accurate. So it can be measured. Performance evaluation, performance evaluation with the help of cost function. We'll discuss these things in detail. What is cost function, what is loss function, all these things we will discuss. And next one is it saves both time and money. So time complexity is reduced. Again, it is optimized in case of money as well. Okay, both saves time and money, both saves time and money both. Okay, so it has rapidly increment in the production data. It solves the complex problem. The decision making in various sectors, including finance, including health, including manufacturing, automobile, in all these domains, you can find its application. Sales as well, in share market as well. So everywhere you can find its application to determine the climatic condition, to work on the like various areas on the traffic problems as well. You can find its application. Finding the hidden factors and extracting the useful information from the data, that is again one more important aspect of this machine learning. Next, the main part of it, that is how we can classify it. So can anybody tell me what comes under the classification of ML, or what are the parts of ML? Classification of ML. If somebody asks you what are the types of machine learning, so what can be there? Yes, classification of ML. We can classify the machine learning problem into the three different categories. First one is a supervised machine learning. Yes. Second one is a unsupervised machine learning. हे समजतंय का? की एक्सप्लेनेशन पाहिजे का याच्यावर आतापर्यंत? आय होप हे सिंपल आहे. And last one is a reinforcement. जास्त यूज होत नाही, but it is a type of machine learning algorithm, right? Reinforcement ML. We will see one by one. एक बघू आपण आता. ठीक आहे. इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. ओके. So first काय याच्यामध्ये
What is first type? First one is supervised machine learning algorithm. So what is the meaning of supervised? Some supervision is needed there. What we are going to do, that is already known. Okay, so in short, what we can say, in supervised learning, a machine learning method in which we are providing the sample labeled data or sample labeled data to the machine learning system or machine learning algorithm in order to train it, and on that basis it is predicting the output. So the goal of supervised learning is to map the input data with the output. Okay, what you can mention over here, map input data with output. म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट हे काय तुम्हाला दोन्ही दिलेले आहेत विथ आउटपुट डेटा. सो आउटपुट इज नोन ओव्हर हियर. Okay, so it is similar as the student is learning the things in the supervision of teacher. Teacher is saying this is the answer. Okay, so if number of times we are learning it, suppose there is a kid in our home and we are saying it, this is the class, this is the table, this is the computer. So we are repeating those things number of times. तर त्या किडला नंतर समजतं की याला क्लासच म्हणायचं, याला टेबल म्हणायचं. ओके, सो दीज थिंग्स आर देअर, राईट. सो मग सिम्पल तुम्हाला जर समजा ईमेल क्लासिफाय करायचं आहे, तर ईमेल क्लासिफिकेशन मध्ये आपण त्या मॉडेलला आधी ट्रेन करतो की स्पॅम कोणता आणि नॉट स्पॅम कोणता, की इनबॉक्स मध्ये कोणता गेला पाहिजे आणि स्पॅम मध्ये कोणता गेला पाहिजे, हे ट्रेनिंग दिलं जातं. ठीक आहे, तर एक्झाम्पल काय देऊ शकतो तुम्ही याचं, समजा स्पॅम फिल्टरिंग, की ईमेल फिल्टरिंग जे करायचं तुम्हाला, त्याचं एक्झाम्पल तुम्ही कशामध्ये देऊ शकता, सुपरवायझर मध्ये देऊ शकता. की ऑलरेडी तुमच्याकडे खूप सारा डेटा अवेलेबल आहे, लेबल्ड आउटपुट डेटा राहतो याच्यामध्ये. ओके, इन शॉर्ट व्हॉट वी कॅन से, आउटपुट इज नोन इन दिस केस. की काय प्रिडिक्ट करायचंय, की स्पॅम आहे की नॉट स्पॅम आहे हे प्रिडिक्ट करायचंय, सेल प्रिडिक्ट करायचंय. ओके, नंतर हार्ट डिसीज आहे की नाही हे प्रिडिक्ट करायचंय. इनपुट पण दिलेलं आहे आणि त्याच्यासोबत आउटपुट ऑलरेडी मॅच केलेलं आहे. हे याच्यावरती मॉडेल तुम्ही ट्रेन करणार आहे की या इनपुटसाठी हे आउटपुट आहे. की फॉर एक्झाम्पल एक्सपिरियन्सच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, मला काहीतरी एक्सपिरियन्सच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आणि मी काय प्रिडिक्ट करतोय, सॅलरी प्रिडिक्ट करतोय. तर एक्सपिरियन्स समजा 3, 4, 5 अशा एक्सपिरियन्सच्या व्हॅल्यूज आहेत. अँड 30K, 35K, 45K या काय सॅलरीज आहे बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्स. सो इफ न्यू व्हॅल्यू इज देअर, सपोज 7 year एक्सपिरियन्स देअर, what can be the salary that will be given by model. But what historic values you are providing, की या व्हॅल्यू इनपुटच्या व्हॅल्यूज याच्यासोबत आउटपुट सोबत मॅप केले. इथे एक्सपिरियन्स काय तुमचं, एक्सपिरियन्स हे काय तुमचं इनपुट आहे आणि सॅलरी ही काय तुमचं आउटपुट आहे, राईट. मग इनपुट सोबत आउटपुट ऑलरेडी मॅप केलेलं आहे, काय केलेलं आहे, मॅप केलेलं आहे की या इनपुटसाठी आउटपुट असं आहे. तर नेक्स्ट जर मी काही नवीन व्हॅल्यू दिली तर त्याचं आउटपुट काय असू शकतं हे काय देणार तुम्हाला, हे ML मॉडेल प्रोव्हाइड करणार आहे. इज इट क्लिअर, काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? येस, हँडरायटिंग समजतंय. आता पेन टॅब यूज करायला सुरू झाला आजपासून. ठीक आहे, आता किती कळलं तुम्हाला आय डोंट नो, बट प्रोनाऊन्सिएशन आय होप की कळून जाईल. येस तन्वी, साहिल, हँडरायटिंग समजतंय ना? इतकं क्लिअर तर नाही येणार, बोर्डवर जसं येतं तसं येणार नाही माहिती तुम्हाला, बट आय होप की हे समजू शकता तुम्ही. समजतंय सर. ओके, शिवम समजतंय सर. ओके, तर सुपरवाइज मध्ये काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, की आउटपुट जे करायचं फाइंड आउट करायचं ना, सॅलरी प्रिडिक्ट करायची मला, हे माहिती मला. ठीक आहे, म्हणजे मॉडेलला त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेन केलेलं आहे. नंतर फॉर एक्झाम्पल हार्ट डिसीजचा डेटा दिलेला आहे आपल्याला. हार्ट डिसीज मध्ये तुमच्याकडे इनपुट पॅरामीटर्स दिले आहे, सपोज त्याचं कोलेस्टेरॉल व्हॅल्यू दिलेली आहे, ब्लड प्रेशरची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, या डिफरंट व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, एज दिलेलं आहे, नंतर तो एक्सरसाइज करतो नाही करतो ह्या व्हॅल्यूज दिल्या आहेत. आणि मॉडेलला ट्रेन करण्यासाठी समजा 100 पॅरामीटर 100 रेकॉर्ड दिलेले आहेत. या 100 रेकॉर्डसाठी इनपुट काय आणि आउटपुट काय हे ऑलरेडी मॉडेलला काय माहिती. तर ती केस कशाची झाली तुमची, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंगची झाली. कशाची झाली, सुपरवाइज मशीन लर्निंगची झाली. तर जे प्रिडिक्ट करणार आहे म्हणजे जो वाय आहे तुमचा, हा इथं आता एक्सपिरियन्स काय एक्स आहे आणि सॅलरी काय तुमची वाय, म्हणजे वाय इक्वल टू MX+C हे रिग्रेशनचं आलं, किंवा वाय इक्वल टू 0 किंवा 1 हे क्लासिफिकेशनचं मॉडेल झालं. त्याच्यामध्ये किती टाईप आहेत, सुपरवाइज अगेन इज क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स. त्यातला पहिला कोणता आहे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज classified into 2 types. First one is a
रिग्रेशन आणि सेकंड वन इज अ क्लासिफिकेशन. आता आतापर्यंत 2 यूज केसेस डिस्कस केले मी. काय डिस्कस केले की फॉर एक्झाम्पल सेल प्रिडिक्ट करतोय मी किंवा इथं सॅलरी प्रिडिक्ट केली 30, 35, 40, समजा 7 साठी प्रिडिक्ट केलं 65 आन्सर आलं. तर ह्या व्हॅल्यूज कशा आहेत रे? कंटिन्युअस वाले आहेत, राईट ना. की समजा जर तुमच्याकडे 1000 पर्सनचा डेटा आहे, किती 1000 रेकॉर्ड्स आहेत, 1000 पर्सनचा डेटा आहे आणि प्रिडिक्ट काय करताय तुम्ही? सॅलरी प्रिडिक्ट करताय, 1000 पर्सनची सॅलरी प्रिडिक्ट करतायत. तर 1000 डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज किंवा युनिक व्हॅल्यूज येऊ शकतात ना. 1000 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज येऊ शकतात की नाही येऊ शकत हे सांगा आधी. जर मला 1000 रेकॉर्ड दिलेले आहेत आणि मी प्रिडिक्ट काय करतोय? सॅलरी प्रिडिक्ट करतोय, तर 1000 लोकांचे 1000 वेगळे सॅलरी येऊ शकतात ना. 30, 35, 45, 44, 43, 42, 38, 37, 35, 40 असे वेगळ्या व्हॅल्यूज येतील. येस, इज इट पॉसिबल? येस ऑर नो? 1000 रेकॉर्ड्स दिलेले आपल्याला, त्या 1000 रेकॉर्ड मध्ये 1000 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज येऊ शकतात, राईट. बट 1000 पर्सनचा डेटा आहे तुमच्याकडे, 1000 पर्सनचा डेटा आहे आणि मी प्रिडिक्ट करतोय की हार्ट डिसीज येस ऑर नो, हार्ट डिसीज येस ऑर नो म्हणजे आहे की नाही. तर याच्यात एक तर येस असेल किंवा नो असेल. मग यातल्या जर डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलं मी तर दोनच येतील ना. की 1000 मध्ये फार तर फार काय असू शकतं? 600 कॅन बी येस, 400 कॅन बी नो. येस, इज इट ओके? समजतंय? लक्षात आलाय फरक? दोन टाईपचे प्रॉब्लेम असू शकतात आपल्याकडे. समजा मी सॅलरी प्रिडिक्ट करतोय किंवा सेल्सच्या व्हॅल्यूज प्रिडिक्ट करतोय, मी प्राइजेस प्रिडिक्ट करतोय, तर वेगवेगळ्या प्रत्येक रेकॉर्डसाठी वेगळी व्हॅल्यू येऊ शकते. बट मी हर डिसीज प्रिडिक्ट करतो तर यस नो असू शकतं. अजून स्पॅम आणि नॉट स्पॅम मध्ये दोनच व्हॅल्यू असतील, एक तर स्पॅम असेल नाही तर हॅम असेल किंवा नॉट स्पॅम असेल. तर आउटपुटचं नेचर वेगवेगळं आहे ना दोन्ही केसमध्ये. एका याच्यामध्ये आउटपुटचं नेचर काय? एका याच्यामध्ये आउटपुटचं नेचर काय? कंटिन्युअस आहे. एका याच्यामध्ये आउटपुटचं नेचर काय? कॅटेगरिकल आहे. इथं जे काय आहे हे नेचर काय? हे नेचर काय? कंटिन्युअस वाला आहे, कंटिन्युअस. हे नेचर काय? येस. हे नेचर काय? कॅटेगरिकल आहे. हे लक्षात आलंय? मग जेव्हा तुम्हाला आउटपुट माहिती आहे तेव्हा 2 प्रॉब्लेम मध्ये याला क्लासिफाय करू शकतो तुम्ही. काय? की आउटपुटचं नेचर कसं आहे? आउटपुटचं नेचर जर माझा कंटिन्युअस असेल तर तो प्रॉब्लेम कशाचा होतो रे? तो प्रॉब्लेम रिग्रेशनचा होतो. आउटपुटचं नेचर जर तुमचं कॅटेगरिकल का असेल, की फॉर एक्झाम्पल हर डिसीज आहे, स्पॅम नॉट स्पॅम आहे, किंवा इव्हन आयरिसचा डेटा सेट होता, बरोबर ना. आयरिसच्या डेटा सेटमध्ये किती व्हॅल्यूज होत्या? 3 व्हॅल्यूज होत्या, डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज. मोजू शकतो आपण फायनाईट व्हॅल्यूज, की आयरिस सेटोसा, वर्सिक्युलर आणि वर्जिनिका. सेटोसा, वर्सिक्युलर आणि वर्जिनिका असे 3 क्लासेस होते. तरी तो पण कशामध्ये जाईल प्रॉब्लेम? क्लासिफिकेशन मध्ये जाईल. बायनरी असू शकतं किंवा मल्टी क्लास असू शकतं. 2च जर कॅटेगरी असतील तर तो प्रॉब्लेम बायनरीचा झाला. 2 पेक्षा जास्त कॅटेगरीज असतील तर तो प्रॉब्लेम मल्टी क्लासचा झाला. इज इट ओके? इथपर्यंत क्लिअर आहे की काही रिपीट करायचंय? फाईन. तर मग 2 टाईपचे प्रॉब्लेम येतात सुपरवाइज मध्ये. एक असतो रिग्रेशन, दुसरा असतो क्लासिफिकेशन. आपल्याला ठरवावं लागतं की अल्गोरिदम कोणता यूज करायचा आहे, कारण रिग्रेशन साठी अल्गोरिदम वेगळे आहेत आणि क्लासिफिकेशन साठी अल्गोरिदम वेगळे. मग जर माझ्या डेटाचं नेचर जर कंटिन्युअस असेल, डेटाचं म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट. हे मी कशाबद्दल बोलतोय? फक्त आउटपुट बद्दल बोलतोय. इनपुट मध्ये तुमचा कंटिन्युअसचा असू शकतो आणि कॅटेगरिकल पण असू शकतो. येस. तर मग 2 टाईप मध्ये तुम्ही याला क्लासिफाय करता, रिग्रेशन आणि क्लासिफिकेशन. वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज जर असतील म्हणजे प्रत्येक वेगळी व्हॅल्यू येत असेल, ऑब्विसली 1000 मध्ये काय व्हॅल्यू रिपीट होतील, बट सगळ्यांनी रिपीट म्हणजे असं नाही होणार की 3च कॅटेगरीज आहेत, 4च कॅटेगरीज आहेत, राईट. सो धिस वे इट वर्क. येस. तर हा झाला तुमचा सुपरवाइजचा टाईप मशीन लर्निंगचा. त्याच्यामध्ये 2 आहेत परत, रिग्रेशन आणि क्लासिफिकेशन. येस, इथपर्यंत ओके. सेकंड जो टाईप आहे, सेकंड काय मशीन लर्निंगचा टाईप? सेकंड मशीन लर्निंग टाईप इज अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम. तर सुपरवाइज मध्ये काय होतं? तुमचं टार्गेट किंवा जे आउटपुट आहे, तुमचं टार्गेट किंवा आउटपुट काय होतं? नोन होतं. ते फक्त इथं काय? अननोन आहे. सो मेथड इन विच मशीन लर्निंग किंवा मशीन लर्न्स विदाउट एनी सुपरविजन. काय म्हणू शकतो तुम्ही इथं?
machine learns without एनी सुपरविजन म्हणजे आपण त्याला सांगत नाही की हे आउटपुट आहे माझं, आपण त्याला असं बोलत नाही की दिस इज माय आउटपुट. जसं मला माहिती आहे की स्पॅम नॉट स्पॅम, ठीक आहे, किंवा मग मला सॅलरी प्रिडिक्ट करायची आहे किंवा मला प्राइस प्रिडिक्ट करायची, हे मॉडेलला माहित नाहीये. द ट्रेनिंग इज प्रोव्हाइडेड टू द मशीन विथ द सेट ऑफ डेटा अँड दॅट हॅज नॉट बीन लेबल्ड. की डेटा इथं काय नाही, डेटा काय नाही तुमचा, डेटा is not labeled, not classified. Data has not been labeled. Data is not labeled. Classified पण नाही किंवा कॅटेगराइज किंवा कॅटेगरिकल पण नाही. ओके, याच्यामध्ये कसलंच डेटा नाही. द गोल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इज टू रिस्ट्रक्चर द इनपुट डेटा. काय करतो हा मेन वर्ड इथं, काय करतो हा, रिस्ट्रक्चर्ड द इनपुट डेटा, रिस्ट्रक्चर द इनपुट डेटा इंटू न्यू फीचर्स ऑर ग्रुप, किंवा इंटू ग्रुप्स म्हणतो मी याला फक्त, इंटू ग्रुप्स ऑर क्लस्टर्स, इंटू ग्रुप्स ऑर clusters with similar pattern, समजा डेटा प्रोव्हाइड केला मी इथं काहीतरी, ठीक आहे, सपोज वी हॅव प्रोव्हाइडेड द डेटा ऑफ फ्रुट्स, तर त्याच्या शेपनुसार त्याच्या कलरनुसार हा डेटा काय करतो, कॅटेगराइज करतो किंवा ग्रुप्स मध्ये कन्वर्ट करतो. ओके, सो वी डोंट हॅव अ प्री डिटरमाइंड रिझल्ट की मला 3 ग्रुप मिळणार आहे की मला 4 ग्रुप मिळणार आहे की हा डेटा 3 ग्रुपमध्ये क्लासिफाय होणार आहे, असं आपल्याकडे काहीच पॅटर्न नाही किंवा हे असं आपल्याकडे काही प्री डिफाईन्ड आन्सर नाहीये. सो मॉडेल इज ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट दी सिमिलरिटी बिटवीन दी डेटा, जो इनपुट डेटा दिलेला आहे त्याच्यानुसार मॉडेल त्याची सिमिलरिटी फाइंड आउट करण्याचा ट्राय करतं आणि तसे ग्रुप आपल्याला करून देतं. पण याच्यामध्ये एक म्हणजे असं एक प्रोव्हाइडेड आहे की समजा एका पर्टिक्युलर याच्यामध्ये, समजा मी जर याला आयरिसचा डेटा दिला, फॉर एक्झाम्पल मी कशाचा डेटा दिला, याला आयरिसचा डेटा दिला, तर तुम्हाला माहिती तिथे किती ग्रुप्स पडतात, आउटपुटचे 3च ग्रुप पडतात, बरोबर ना. फ्लावरचे किती ग्रुप आहेत, 3च ग्रुप आहेत. तर या 3 साठीच अॅक्युरसी काय असेल, हायेस्ट असेल. 3 साठीच अॅक्युरसी काय असेल, म्हणजे ऑप्टिमाइज्ड वन झाली. जर मी 4 ग्रुप फॉर्म करायचा ट्राय केला तर अॅक्युरसी रिड्यूस होईल. 2 ग्रुप साठी पण अॅक्युरसी काय असेल, रिड्यूस असेल. मॅक्सिमम अॅक्युरसी काय होईल की त्या पर्टिक्युलर डेटासाठी जेवढे ग्रुप्स फॉर्म होतात किंवा क्लस्टर्स फॉर्म होतात तेवढ्यासाठी त्याची अॅक्युरसी काय येईल, हायेस्ट येईल. सो दॅट इज अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड. तर याच्यामध्ये काय करता, फाइंडिंग दी स्ट्रक्चर ऑर पॅटर्न ऑफ इन द कलेक्शन ऑफ अनकॅटेगराइज्ड डेटा, आणि क्लस्टरिंग अल्गोरिदम विल प्रोसेस द डेटा इन टू दी अँड फाइंड दी नॅचरल क्लस्टर्स किंवा ग्रुप, जेवढे त्या ग्रुपमध्ये फॉर्म होऊ शकतात तेवढ्या याच्यासाठी तो ते डेटा फाइंड आउट करेल. मग याच्यामध्ये आता दुसऱ्या भरपूर टेक्निक आहे की हे जे नंबर ऑफ क्लस्टर्स आहेत, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ते कसे फाइंड आउट करायचे, तर त्यासाठी एल्बो मेथड आहे किंवा जे त्या अल्गोरिदम मध्ये डिटेल मध्ये होईल तुमचं, ठीक आहे. सो व्हॉट इट विल डू, इट विल ट्राय टू फाइंड आउट दी सिमिलॅरिटीज इन द डेटामध्ये सिमिलॅरिटी फाइंड आउट करून त्याला काय केलं जाईल, कॅटेगराइज केलं जाईल, ठीक आहे. थर्ड जो टाईप आहे याच्यामध्ये, आता असोसिएशनचा एक रूल आहे याच्यामध्ये, कशामध्ये, अनसुपरवाइज्ड मध्ये, की it allows to establish the association among data objects inside the large data set. ठीक आहे, की आपल्याला मूवी ग्रुप करायचे आहे, फॉर एक्झाम्पल बाय रेटिंग, ठीक आहे, किंवा त्याचं जेनरवरून, मूवीच्या जेनरवरून मूवीज काय करायचे तुम्हाला क्लब करायचे, अशा प्रकारचे याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आहेत, ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विथ द थर्ड पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, दॅट इज अ रिइन्फोर्समेंट लर्निंग. काय, रिइन्फोर्समेंट लर्निंग. तर रिइन्फोर्समेंट लर्निंग मध्ये काय, ही फीडबॅक बेस्ड लर्निंग मेथड आहे. ओके, सो इट इज अ फीडबॅक बेस्ड मशीन लर्निंग मेथड. फीडबॅक बेस्ड म्हणजे कसं, अवॉर्ड अँड पनिशमेंट असं म्हणू शकतो तुम्ही त्याला.
in which learning agent get reward for each right action and penalty for each wrong action. याच्यामध्ये काय वर्क करतं? What is there? There is something called as the learning agent. There is something called as the learning agent. Example मधून कळून जाईल हे. Learning agent which gets reward for right action and penalty for wrong action, you can say. Penalty for wrong action. Example देऊ शकतो आपण याच्यामध्ये. For example, self-driving car. If there is a empty space or empty road, accelerator should be pressed. की empty road असताना accelerator press झाला पाहिजे आणि if there is obstacle, brake should be applied. तर हे काय झालं? रिवॉर्ड झालं की मोकळा रोड असताना ऍक्सेलरेटरच केला पाहिजे, ऍक्सेलरेटर यूज केला पाहिजे एजंटनी, आणि जर समजा तिथे ऑब्स्टॅकल आहे काही तर ब्रेक प्रेस झाले पाहिजेत, हे रिवॉर्ड झालं. बट याच्या अपोजिट जर काही झालं की इफ देर इज ऑब्स्टॅकल and still agent is pressing accelerator, then it will be a penalty and there will be a penalty for the wrong action. Okay, so this is how it is working. So that type of problems we are working under the reinforcement. Actually जे काही आता सिलेबस मध्ये इन्क्लूड आहे that is in सुपरवाइज्ड अँड अनसुपरवाइज. सुपरवाइज वरती जास्त फोकस असेल, अनसुपरवाइज एक दोन अल्गोरिदम्स होतील. रिइन्फोर्समेंटचा आता तरी अल्गोरिदम इन्क्लूड केलेला नाही. याचे जर ऍप्लिकेशन्स बघितले तुम्ही ओव्हरऑल मशीन लर्निंगचे, ठीक आहे, ओव्हरऑल मशीन लर्निंगचे ऍप्लिकेशन एव्हरीवेअर यू कॅन फाइंड. आतापर्यंत जे काय तुम्ही बघताय ते सगळे ऍप्लिकेशन्स ते तुमच्या अराउंड जे काही चालू आहे ते सगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत. की फॉर एक्झाम्पल इमेज रिकग्निशन असेल, फेस रिकग्निशन असेल, हे येईल तुमचं CNN मध्ये, डीप लर्निंग मध्ये, हे सिलेबस मध्ये कव्हर केलं जाईल. स्पीच रिकग्निशन, अलेक्सा, सिरी, या सगळ्या गोष्टी कशावरती वर्क होतात? याच्यावरतीच वर्क होतात. स्पीच रिकग्निशन, ट्रॅफिक प्रिडिक्शन जे यूज करतो आपण आता गुगल मॅप, ठीक आहे. सो एव्हरीथिंग इज देअर ओनली. ट्रॅफिक प्रिडिक्शन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जे येतं आपल्याला, तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल. काय ऑब्झर्व केलं तुम्ही आतापर्यंत? की फॉर एक्झाम्पल मी जर फ्लिपकार्टवरती काही सर्च केलं तर सेम डिव्हाइसच्या इन्स्टावरती, फेसबुकवरती सिमिलर ऍड सुरुवात होते राहिलं, बरोबर ना? त्याच टाईपचे ऍड आपल्याला दिसतात. सो दॅट इज समथिंग इज ऍक्टिंग बिहाइंड. त्याचा अल्गोरिदम कशावरती वर्क करतो? मशीन लर्निंग वरती वर्क करतो. फॉर दॅट वी कॉल्ड इट इज अ रेकमेंडेशन सिस्टम. त्या सिस्टमला काय म्हणता तुम्ही? रेकमेंडेशन सिस्टम म्हणता. प्रोडक्ट रेकमेंडेशन म्हणू शकता त्याला. प्रोडक्ट रेकमेंडेशन इज देअर. ओके, नेक्स्ट सेल्फ ड्रायव्हिंग कार, ईमेल स्पॅम अँड मालवेअर फिल्टरिंग, या टाईपचे एक्झाम्पल, म्हणजे खूप सारे एक्झाम्पल आहेत, म्हणजे लिस्ट कमी पडली तर द्यायला. ईमेल फिल्टरिंग, यू कॅन से ईमेल फिल्टरिंग, व्हर्च्युअल पर्सनल असिस्टंट, ऑनलाईन फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एव्हरीवेअर यू कॅन फाइंड इट्स ऍप्लिकेशन. स्टॉक मार्केट, याच्या नोट्स तुम्हाला प्रिपेअर करावंच लागतील. हँड रिटन नोट्स असल्याशिवाय हे वर्कआउट होणार नाही, ठीक आहे. मेडिकल डायग्नोसिस मध्ये यूज करू शकता तुम्ही. हार्ट डिसीज, कॅन्सर डिसीज, इमेजवरून जर तुम्हाला काही डायग्नोसिस करायचं असेल तर त्या सगळ्या केसमध्ये याचे ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला भेटतील. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नेक्स्ट जे इम्पॉर्टंट आहे, आतापर्यंत काय घेतलंय की मशीन लर्निंग म्हणजे काय, मशीन लर्निंगचे टाइप्स कोणते कोणते. नंतर आता समजा एक प्रॉब्लेम दिला मी तुम्हाला, त्याच्यावरती वर्कआउट कसं करायचं, त्याच्यासाठी स्टेप्स काय काय असू शकतात ते आपण म्हणू शकतो की क्रिस स्टेप्स म्हणतो आपण त्याला, किंवा डेटा सायन्स प्रोजेक्ट स्टेप इन जनरल, की एवढ्या गोष्टी तुम्ही जनरली केल्या पाहिजेत कुठल्याही डेटा सायन्सच्या प्रोजेक्टसाठी, ठीक आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक किंवा नेक्स्ट जे डिस्कशन आहे दॅट इज अ डेटा सायन्स प्रोजेक्ट स्टेप. हा फ्लो आहे तुमचा, याच फ्लोने तुम्ही वर्क केलं पाहिजे. हे जर क्लिअर झालं की समजा एवढ्या स्टेप्स मला परफॉर्म करायच्या आहेत, हे जर तुम्हाला क्लिअर असेल तर मग कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. डेटा सायन्स प्रोजेक्ट स्टेप. इन दॅट फर्स्ट वन वुड बी, पहिल्यांदा काय असेल तुमच्याकडे, आता हे थोडंफार इकडे तिकडे चेंज येऊ शकतं, म्हणजे जे तुम्ही मटेरियल रेफर करणार आहे किंवा तुम्ही कुठे वेबसाईट वरती बघितलं तर हे डिफरंट होऊ शकतं. बट इन जनरल वी आर हॅव्हिंग दी फ्लो लाईक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट यू आर हॅव्हिंग, की प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे तुमच्याकडे. व्हॉट यू आर हॅव्हिंग प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फर्स्ट. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये काय असेल तुम्हाला, की मला
स्पॅम नॉट स्पॅम असं फिल्टर करायचंय, मला प्राइस डिटेक्ट करायची, मला फ्लॅटच्या प्राइजेस डिटेक्ट करायचे, मला कारच्या प्राइजेस डिटेक्ट करायचे, सेल डिटेक्ट म्हणजे फाइंड आउट करायचंय, नेक्स्ट सेल काय असू शकतो, ओके, किंवा इमेज रिकग्निशन करायचंय. तर हे काय झालं, तुमच्याकडे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट येईल पहिल्यांदा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हॅव अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आल्यानंतर यू विल नीड अ डेटा. तर डेटा कलेक्ट करावा लागेल तुम्हाला किंवा डेटा गॅदर करावा लागेल. So you need to gather the data. That data gathering should be with help of, it may be a JSON file, it may be in Excel format, it may be in a CSV format, it may be a PDF, it may be like unstructured data like images, it may be a video or audio, in any format it may be, right ना, की तुम्हाला व्हिडिओ पास करायचा आहे किंवा इमेज रिकग्नाइज करायचे असेल तर इमेजेसचा डेटा असेल. So that data you will need, that will be the second step for your data science project. Any data science project म्हणजे ह्याच फ्लोने आपल्याला अल्गोरिदम्स बिल्ड करायचे. जेवढे अल्गोरिदम आपण वर्क करणार आहे ह्या फ्लोनेच वर्कआउट करणार आहे. आफ्टर दॅट यू नीड टू डू समथिंग व्हेरी क्रुशियल ऑर व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. तुम्ही जर काही जॉब डिस्क्रिप्शन बघितले आता डेटा अनालिस्टचे, डेटा सायंटिस्टचे किंवा मशीन लर्निंग इंजिनियरचे, तर एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस असा कीवर्ड दिलेला असतो तिथं, दॅट इज EDA. EDA असा एक कीवर्ड दिलेला असतो, ठीक आहे. तर जनरली लोक, मॅक्सिमम लोक याच्यावरती पण काम करतात की याच्यात 70% वर्क चालतं. म्हणजे ओव्हरऑल जे सायकल आहे ना आपलं, प्रॉब्लेम्स म्हणजे प्रोजेक्ट सायकल किंवा प्रोजेक्ट स्टेप्स ज्या काय आहेत याच्यामध्ये नियर अबाउट किती वर्क होतं, 70% वर्क हे EDAचं असतं. याच्यामध्ये तुम्ही यूज करता की आतापर्यंत जे घेतलं ना आपण की नमपायचा यूज करणार आहे तुम्ही, you will use a pandas over here. Again matplotlib, seaborn या सगळ्या बेसिक लायब्ररीज यूज करून काय करणार तुम्ही, डेटा बद्दल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करता. इन्फॉर्मेशन काढली, डिस्क्राईब केलं, नल व्हॅल्यूज हँडल केल्या किंवा 2 कॉलम एकत्र केले, 2 कॉलम पासून 1 कॉलम केला. डेटा तुम्ही काय केला अजून की ग्राफिकली व्हिज्युअलाइज केला की व्हॉट इज द रिलेशनशिप इन द डेटा. ऑल दीज थिंग्स यू आर डुईंग इन अ एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. हे सगळं कशामध्ये करता तुम्ही, एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस मध्ये करता. की सगळं जर 100% कन्सिडर केलं आपण तर 60 to 70% वर्क हे कशामध्ये असतं, EDA मध्ये असतं. देन वी कॅन गो फॉर फीचर इंजिनिअरिंग. फीचर म्हणजे काय, तुमच्या इनपुट व्हॅल्यूज, ठीक आहे. फीचर इंजिनिअरिंग मध्ये काय करतं, व्हॉट वी आर डुईंग इन अ फीचर इंजिनिअरिंग. सपोज डेटा स्केल करायचा आहे मला, स्केलिंग, की आय एम हॅव्हिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to 1000 बट आय जस्ट वॉन्ट दोज व्हॅल्यूज into 0 to 1. सो आय एम युझिंग द मिन मॅक्स स्केलर. किंवा मग मला गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन मध्ये डेटा कन्वर्ट करायचा आहे, देन आय कॅन गो विथ नॉर्मल स्केलर, स्टँडर्ड स्केलर. यू कॅन से स्टँडर्ड स्केलर. तर स्केल करायचा आहे डेटा, आय जस्ट नीड टू हँडल द आउटलायर. सॉरी, हँडलिंग outliers. All these things are coming under feature engineering part. आता हे सगळे स्टेप प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी दिल्याची काही गॅरंटी नाहीये, म्हणजे प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी आपण सगळंच परफॉर्म करू असं नाही, बट वी आर समरायझिंग इट की इव्हेंच्युअली एवढे स्टेप्स तुम्ही यूज करू शकता. देन वी कॅन गो फॉर द फीचर सिलेक्शन, की कोणते इनपुट तुम्हाला घ्यायचे. आउटपुट तर फिक्स असणार आहे, बट इनपुट मध्ये असं नसतं ना की प्रत्येक वेळेस सगळेच घेतले पाहिजेत. समजा मी जर असं प्रेडिक्ट करतोय की क्रेडिट कार्डचा डेटा आहे माझ्याकडे, कस्टमर क्रेडिट कार्ड घेईल की नाही घेईल असं मला प्रेडिक्ट करायचंय, तर त्याच्यामध्ये कस्टमरच्या नावाचा काही संबंध नाही ना. कस्टमरचं नाव आपण अवॉइड करू शकतो. कस्टमरचा फॉर एक्झाम्पल त्याचा आयडी आलेला आहे, एक आयडी जनरेट झालाय, त्या आयडी वरून पण तो ठरवू शकत नाही ना आपण की तो क्रेडिट कार्ड घेईल की नाही. तर कशावरून ठरल, क्रेडिट स्कोअर वरून ठरल, त्याची सॅलरी किती त्याच्यावरून ठरल, नंतर तो किती दिवस बँकेसोबत आहे ते त्याच्यावरून ठरवू शकतं, तो कोणत्या सर्व्हिसेस यूज करतो बँकेच्या त्याच्यावरून ठरवू शकतं. सो वी कॅन गो फॉर फीचर सिलेक्शन, की जे इम्पॉर्टंट फीचर आहेत तेवढेच घ्या. की रिक्वायर्ड फीचर्स याच्यामध्ये काय म्हणणार आपण की रिक्वायर्ड फीचर्स फॉर, जेवढे फीचर्स रिक्वायर्ड आहे तेवढेच घ्या. रिक्वायर्ड फीचर्स फॉर ट्रेनिंग, की मॉडेल ट्रेन करण्यासाठी जेवढे गरजेचे तेवढेच घ्या. रिक्वायर्ड फीचर्स फॉर ट्रेनिंग. नंतर को रिलेशन फाइंड आउट करू शकतो तुम्ही याच्यात, की देर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. हे आपण डिस्कस केले राईट ना. देर शुड बी सम की जशी सॅलरी वाढते कशावर वाढते, एक्सपिरियन्सवर वाढते. जर एक्सपिरियन्सनुसार सॅलरी इन्क्रीज होत असेल तर तिथं काही रिलेशनशिप नाही, त्या मॉडेलवर वर्क करण्याच काही पॉईंट नाही. जर इनपुट आणि आउटपुट मध्ये काही रिलेशन येतच नाही तर त्याच्यावर वर्क करण्यात काही पॉईंट
नाही, ते रिलेशनशिप फाइंड आउट करतो आपण या स्टेपमध्ये, फीचर सिलेक्शनच्या स्टेपमध्ये. देन वी आर गोइंग फॉर अ मॉडेल बिल्डिंग. What we are doing? We are going for a model building or you can say training. की मॉडेल आपण यानंतर काय करतो, फीचर सिलेक्ट केले, इनपुट काय आउटपुट काय ठरवलं, नंतर काय करतो आपण, मॉडेल ट्रेन करतो. तर ह्या मॉडेल ट्रेनिंग मध्ये अजून एक यूज करू शकतो तुम्ही, काय, हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग पण करू शकता, की काही पॅरामीटर्स मला वाढवायचे आहेत. हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग इज डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स. हे इन डिटेल होणार आहे. या सगळ्या आता जे काही गोष्टी आपण डिस्कस करतोय या सगळ्या डिटेल होतील आज. फक्त याचं काय तुम्हाला ओरिएंटेशन आहे किंवा फक्त काय असतं मशीन लर्निंग मध्ये हे आपण डिस्कस करतोय. जे मॉडेल बिल्ड करणार आहे त्यामध्ये डिफरंट मॉडेल आहेत, की फॉर एक्झाम्पल लिनियरली रिग्रेशन बिल्ड केलं, नंतर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, डिसिजन ट्री, रॅन्डम फॉरेस्ट, अशा प्रकारचे मॉडेल काय करणार आहे, बिल्ड करू शकतो आपण. ओके. आफ्टर बिल्डिंग दी मॉडेल, ते मॉडेल किती ॲक्युरेट रिझल्ट देतंय दॅट यू कॅन फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ मॉडेल इव्हॅल्युएशन. नंतरची जी काही स्टेप येते ती काय, नंतरची जी स्टेप आहे ती कशाची, मॉडेल इव्हॅल्युएशनची. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे लॉस फंक्शन्स, कॉस्ट फंक्शन जसं वरती डिस्कस केलं ते यूज करू शकतो तुम्ही. समजा रिग्रेशनचा प्रॉब्लेम आहे तर मी MAC यूज करू शकतो, MAE यूज करू शकतो, राईट. नंतर क्रॉस एंट्रॉपी किंवा बायनरी क्रॉस एंट्रॉपी हे यूज करू शकतो क्लासिफिकेशनच्या प्रॉब्लेममध्ये. जर मला ॲक्युरसी फाइंड आउट करायची क्लासिफिकेशनच्या प्रॉब्लेमची तर प्रिसिजन, रिकॉल, ॲक्युरसी स्कोर, ठीक आहे, कन्फ्युजन मॅट्रिक्स, या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामधून मॉडेल इव्हॅल्युएट करू शकतो. सो दिस इज युअर 7th स्टेप. ठीक आहे, तुमची 7 नंबरची स्टेप आहे. सगळे एका स्क्रीन मध्ये दिसेल बघा, असं बघू आपण. ओके. आणि लास्ट वन इज याच्यानंतर जातो तुम्ही कशासाठी, मॉडेल इव्हॅल्युएट झाल्यानंतर मॉडेल डिप्लॉयमेंट. तर जनरली हे आता आपण क्लाउड वरती करतोय मॉडेल डिप्लॉयमेंट, लाईक वी आर युझिंग AWS or GCP or Microsoft Azure or Heroku for that deployment. So these are the like 3 steps for the any data science project. First of all, you are having the problem statement, then we are going for the data gathering. After that, we are doing the exploratory data analysis with the basic Python libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn we are using for that. Then we are going for the feature engineering. In that we are doing the scaling, handling outliers, all these things are there in a feature engineering. We need to select important features in order to train a model. We need to find out the correlationship in the model itself, in a features itself, so that it will give us the like accurate results. In model building, we can have different options, logistic regression, KNN, decision tree, random forest, like that, and we can evaluate the data, evaluate the model based on the evaluation parameters like mean squared error, mean absolute error, root mean square error, precision, recall, accuracy score or R2 score, or like confusion matrix, classification report. All these evaluation metrics are there. And if we are finding, if for example random forest is giving a good result for the heart disease data, we can go for the deployment with the help of random forest. Okay, so these things are there. So we will follow all these steps. I will suggest please prepare the hard notes for this. याच्यासाठी तुम्ही नोटबुकच प्रिपेअर करा. ठीक आहे. नेक्स्ट, अल्गोरिदम्स जे काही यूज करणार आहे, आता काय काय यूज करणार आहे, अल्गोरिदम्स कोणते कोणते घेणार आहे आपण याच्यामध्ये. अल्गोरिदम तर खूप सारे आहेत, राईट ना, बट आपण कोणते जे काय घेणार आहे ते डिस्कस करू. फर्स्ट कोणता टाईप आहे तुमचा, फर्स्ट टाईप कोणता आहे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम. पहिला कोणता आहे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम. याच्यामध्ये परत काय तुमचे 2 टाईप आहेत, काय याच्यामध्ये परत तुमचे काय 2 टाईप आहे, राईट ना, रिग्रेशन अँड क्लासिफिकेशन. तर यातला जो फर्स्ट आहे बेसिक वन, फर्स्ट कोणता आहे, लिनियर रिग्रेशन. हे इन डिटेल घेणार आहे, त्यावेळेस प्रॉपर डिस्कशन होईल याच्यावरती. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की दिस इज यूज फॉर रिग्रेशन ओनली. लिनियर रिग्रेशनची जी यूज केस आहे ती कशासाठी, फक्त लिनियर रिग्रेशनची जी यूज केस आहे ती कशासाठी, फक्त
केसेस लिनियर रिग्रेशन जी यूज केस आहे ती कशासाठी फक्त रिग्रेशन साठी. ओके. सेकंड जो अल्गोरिदम आहे सेकंड इज फॉर क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली. सेकंड जो आहे तो कशासाठी क्लासिफिकेशन साठी. सो दॅट वी कॅन से इट इज अ लिनियर. च्या नंतर कोणता आहे सेकंड जो आहे तो आहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. हे सगळे अल्गोरिदम तुमचे इन डिटेल होतील, डोंट वरी. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इथं जेवढे लिहून देतोय ते सगळे डिटेल घेणार आहे. मॅथमॅटिकल इंट्युशन अलॉंग विथ इम्प्लिमेंटेशन. हा कशासाठी यूज होईल फक्त क्लासिफिकेशनचा. म्हणजे जर माझ्याकडे हर डिसीजचा डेटा आहे तर मी लॉजिस्टिक रिग्रेशनच यूज करेल. जर माझ्याकडे सेल्सचा डेटा आहे, सेल्स प्रिडिक्ट करायचा आहे मला, तर मी लिनियर रिग्रेशन सोबत जाईल. याच्यानंतर जेवढे काही आहेत समजा के नियरेस्ट नेबर आहे, कोणता आहे के नियरेस्ट नेबर NEGHBOUR के नियरेस्ट नेबर. यानंतर आहे डिसिजन ट्री अल्गोरिदम. देन वी विल गो विथ रॅन्डम फॉरेस्ट. याच्यानंतर कोणता यूज करणार मी रॅन्डम फॉरेस्ट यूज करणार आहे. नंतर कोणता यूज करणार आहे सपोज ॲडाबूस्ट. वी विल सी ॲडॅप्टिव्ह ग्रेडियंट बूस्ट और ॲडाबूस्ट. नंतर एक्झिबूस्ट. Then we can go with SVM, support vector machine, and naive Bayes. These many algorithms we will take. naive Bayes. तर लिनियर रिग्रेशन आणि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हे दोन सोडल्यानंतर हे जे काय आहेत ना उरलेले सगळे, हे सगळे कशासाठी यूज होतात. दोज आर यूज फॉर रिग्रेशन ॲज वेल ॲज क्लासिफिकेशन. याच्या जे यूज केस आहेत या कशासाठी रिग्रेशन आणि क्लासिफिकेशन दोन्हीसाठी पण आहेत. रिग्रेशन आणि क्लासिफिकेशन दोन्हीसाठी पण आहेत. ओके. म्हणजे के नियरेस्ट नेबर मी रिग्रेशनच्या डेटावरती पण यूज करू शकतो आणि क्लासिफिकेशन म्हणून पण यूज करू शकतो. रॅन्डम फॉरेस्ट रिग्रेसर पण आहे, रॅन्डम फॉरेस्ट क्लासिफायर पण आहे. पण हे जे दोन आहेत हे दोन काय स्पेसिफिक आहेत. इज इट ओके? इथपर्यंत क्लिअर आहे? काय डाऊट आहे आतापर्यंत? फाईन. नंतर जो टॉपिक आहे दुसरा जो टाईप आहे अल्गोरिदमचा तो कोणता आहे रे? सेकंड जो आहे तो कोणता आहे अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिदम. यामध्ये एकच घेणार तुमचं, दॅट इज अ के मीन्स क्लस्टरिंग. सेकंड जो टॉपिक आहे तो कोणता आहे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आहे. राईट. unsupervised machine learning. In that we will take K means clustering. SDB scan, DB scan अशा अल्गोरिदम आहेत त्याच्यामध्ये, बट वी विल गो विथ K means clustering ओनली. आणि रिइन्फोर्समेंट साठी अल्गोरिदम नाही सिलेबसला तरी. ओके. सो दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू your machine learning part that we are going to cover. We have just introduced today what is the machine learning. What we are doing in a machine learning, we are having some past data. We are applying the machine learning model that we learn from the data and build a logical model in order to give a output for the new data. Features we have discussed. We have discussed what is the necessity or need of machine learning. Classification, we have covered the supervised, unsupervised, and reinforcement. What is supervised? Where we know what target is, right? And if nature of a target is a continuous, it will fall under the regression. If nature of a target is a categorical one, it will fall under the classification. Again, in supervised, we don't have a labeled data, classified data or categorical data. Machine will learn without any supervision, and it will restructure the data, input the data into the groups or clusters with the similar patterns. Okay, so it will have optimized value for that cluster that we will determine with the help of methods that is called as the ELBO method. Okay, I will cover that part in a K-means cluster in detail. In reinforcement, it is a feedback based system in which learning agent is learning from the actions. If right action is there, there will be a reward. If wrong action is there, there will be a penalty. Example is a self-driving car. Applications you can find anywhere. Today, everywhere there is a machine learning, deep learning things. Okay, you can find applications everywhere. Data science project steps we are cover. Starting from problem statement, you need to go with a model deployment. ही सगळी कामं आपल्याला करावं लागतात. As a data analyst, as a data scientist, as a machine learning engineer, we need to work on any step in between.
most of the work is related to exploratory data analysis, but it is expected to work anywhere. We need to work on a data gathering as well. If there is no sufficient data is available, you need to work on the data mining, data extraction. Okay, on these steps also you need to work. In algorithms, it is generally classified as a supervised and unsupervised. In supervised, the problem is of regression or classification. Linear and logistic, these are the specific one. Linear regression algorithm will be used for a continuous data only. Logistic regression model will be used for categorical data only. Other than linear and logistic, other algorithms are used for regression and classification. For both unsupervised machine learning, we will work with the K means clustering only. Okay, so I hope it is like everything is understood. Any doubt is there till now? Yes, is it good? No, sir. ओके, सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. जर सेशन तुम्हाला चांगलं वाटलं तर आता रेकॉर्डिंग तुमच्याकडे, तुम्ही शेअर, सबस्क्राईब, काय तुम्हाला जे करता येईल ते करा. ठीक आहे, तेवढंच एक एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडून फक्त. फाईन, थँक्यू व्हेरी मच.